Good morning everybody. Today I am going to discuss about the deep litter and cage methods which were adopted in poultry industry. Okay, generally what is poultry farming? Poultry farming is nothing but the rearing and keeping of different types of birds such as hen, fowl or ducks and so on, and for meat and egg production. Generally, this poultry farming has become nowadays very popular because of its easy management and the nutritional value of the egg and meat of poultry industry, and less space is required, and moreover no need of high technical knowledge. Hence this has become very popular, and also it gives quick returns. In this poultry industry, generally we follow the four types of systems of housing. They are free range system or extensive range system. In this free range system or extensive range system, generally the birds are allowed freely in the fields. This poultry housing serves two major functions. They are, it permits to organize and concentrate the flock or group of birds in a manageable area. అంటే మనకు ఈ పౌల్ట్రీ హౌసింగ్ అనేది ప్రధానంగా ఎందుకు అవసరం హౌసింగ్ అనేది అంటే మనకు ఒక ఫ్లోక్ని అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ని మనం ఈజీగా నిర్వహణ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇట్ ప్రొవైడ్స్ రిక్వైర్డ్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ టు ద బర్డ్స్ టు గ్రో. ఇవి వచ్చేసి మనకు ఆ విధంగా హౌసింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండడం వల్ల ఇది వచ్చేసి బర్డ్ పెరగడానికి బాగా గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువగా ఉండడానికి కావాల్సినటువంటి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని అది కల్పించడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. జనరలీ ఇన్ ద రూరల్ పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఇట్ గివ్స్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సిన్స్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ రెడీలీ హార్వెస్టబుల్ యానిమల్ ప్రోటీన్స్. Generally in the rural areas, free range system is followed. They rear the birds in their fields. In the free range system, the birds are allowed to move freely and the birds take the feed which is available in the surrounding grounds. Okay, these are the importance of the poultry housing system. In the poultry farming, generally we follow the four systems of housing. Depends on the area available to the organizers and the investment they have. They are extensive system or free range system, and the second one is folding unit system. Actually this is a new innovative method recently. Okay, next semi intensive system or restricted range system, and last one is the intensive system. Okay, this intensive system includes comprises of the deep litter system or and cage system. Now today in this class I am going to discuss about this intensive system in detail. First one is in this intensive system is deep litter system. Okay, this image shows the free range system. In this the birds are allowed freely to move and they feed on the insects or the herbage which is available on the ground. No need of high investment or high technical knowledge, but nowadays it has become generally outdated because of its a low productivity and availability of the space is less. And this system, this image shows the folding unit method. This is actually a new innovative method in recent years. In this generally nearly 25 birds are put in a restricted area, confined area, and the birds are reared. Okay, this is the actually restricted range system or semi intensive system. Generally the birds are allowed in the morning to the outside, which is a confined or restricted area somewhat, but they are allowed to move freely in that restricted area. During the nights they will be in the shades. Okay, all these are the three methods actually we have discussed in the last class in detail about these three methods. Next today now I want to discuss about the intensive system in detail. This intensive system actually chicks are confined to the entirely to the house or a restricted area.
there is no access to land outside. The birds never allowed to outside the land, outside the area which is a confined area. Usually this system is adopted where the land is limited and expensive, but actually the investment is also high when I compare with the free range system or semi intensive method. Okay, in this intensive system actually we follow the two methods. They are deep litter system and case or battery system. This image shows the deep litter system. Here the ground is covered with the sawdust or rice hull in this system. This is a image shows the cage system. These cages are made of galvanized wire, and the birds are put in the cages. They are allowed only to sit and stand comfortably. Okay, first one is a deep litter method. In this deep litter method, generally the birds are confined to a large permanent houses called pens. Nearly in each pen we rear the 250 birds nearly. An initial litter layer is of 2 to 3 inches is required. Okay, a litter consisting of generally finely cut straw, rice hull or sawdust. An initial litter layer is generally about 2 to 3 inches is provided for young birds, but this is slowly gets accumulated with the poultry manure till it reaches up to the depth of 9 inches as the birds attain the adulthood. The litter is normally renewed or changed once in every year when it becomes lumpy. ఓకే, మా దీంట్లో మనము డీప్ లిటర్ మెథడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక హౌస్ అనేది ఒక షెడ్ లాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఆ షెడ్లో మాత్రమే బర్డ్స్ అనేవి పెట్టడం జరుగుతుంది. దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు అవుట్ సైడ్. నియర్లీ వాటిని ఆ హౌసెస్ని వచ్చేసి పెన్స్ అని అంటారు. ఆ ఒక ఈచ్ పెన్లో వచ్చేసి జనరల్గా 250 బర్డ్స్ని ఉంచి పెంచడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ లిటర్ లేయర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంతే ఆ గ్రౌండ్ అంతా కూడా మనకు లిటర్తో కవర్ చేయబడి ఉంటుంది. ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇస్ కవర్డ్ టోటలీ విత్ అ లిటర్. ఈ లిటర్ అంటే ఏంటి అంటే మామూలుగా ఎండుగడ్డిని బాగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి కానీ, లేదంటే మనకు సాడస్ట్ రంపపు పొట్టును కానీ, లేదా వేరుశనగ పొట్టును కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనము లిటర్గా యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మొదట వచ్చేసి దాదాపు దీన్ని 2 నుంచి 3 ఇంచెస్ మందంతో ఉండేటట్లుగా ఆ లిటర్ లేయర్ని మొత్తం గది అంతా కూడా పరిచి చిన్న బర్డ్స్ని అక్కడ ఉంచడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అయితే ఈ బర్డ్స్ విడుదల చేసే ఎక్స్క్రీటా వాటి యొక్క డ్రాపింగ్స్ అంతా కూడా ఈ లిటర్లో కలిసిపోవడం వల్ల దాదాపు బర్డ్స్ అనేవి పెరిగిన కొలది దాని యొక్క థిక్నెస్ అనేది మనకు నియర్లీ 9 ఇంచుల వరకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ దీన్ని మార్చడం కానీ, లేదంటే ఎప్పుడైతే గడ్డలుగా లంపీగా తేమగా తయారవుతుందో అప్పుడు కానీ ఈ లిటర్ని మార్చడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ మెథడ్లో వచ్చేసి నియర్లీ ఒక బర్డ్కి ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ స్పేస్ ఉండేటట్లుగా మనం అక్కడ బర్డ్స్ని ఉంచడం అనేది జరుగుతుంది. ద వన్స్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ పర్ బర్డ్ ఇన్ దిస్ డీప్ లిటర్ సిస్టమ్. దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద డీప్ లిటర్ సిస్టమ్. ఓకేమా, ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఈ ఇమేజ్లో మనకు డీప్ లిటర్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నటువంటి ఇమేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. సాధారణంగా ఫ్లోర్ కింద వచ్చేసి మనము సాడస్ట్ని ఎంత లిటర్ వేస్తాము, పైన ఒక షెడ్ వేసి ఉంటారు. ఇరువైపులా కూడా సాధారణంగా ఓపెన్గా ఉండి అక్కడ బర్డ్స్ అనేవి బయటికి రాకుండా ఏదైనా వైర్ కానీ ఇలాంటిది కానీ అరేంజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. లేదంటే చిన్న గోడలు అనేవి కొంచెం హైట్ వరకు కట్టడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అయితే ఈ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది మనం గమనించినట్లయితే మనకు ఈ మెథడ్ ప్రధానంగా no risk from the predators or birds. Birds are totally safe. మనకు ఈ విధానంలో అంటే ఈ ఇంటెన్సివ్ సిస్టంలో ఒక కన్ఫైన్డ్ ఏరియాలో ఒక షెడ్లో వేసి ఈ విధంగా పెంచడం వల్ల మనకు ప్రెడేటర్స్ అంటే పరభక్షక జీవుల నుంచి పూర్తిగా వాటికి రక్షణ అనేది కల్పించడము జరుగుతుంది. థెఫ్ట్ అంటే దొంగతనాలు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఏమి అంటే పక్షులు ఎవరైనా ఎత్తుకెళ్ళడం, ఇప్పుడు ఫ్రీ రేంజ్ సిస్టంలో అనుకోండి వదిలేస్తాం కొంత ఏరియాకి అంతా కూడా ఎవరైనా వాటిని తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అలాంటివన్నీ కూడా లేకుండా
తెలియకుండా మనం పరభక్షక జీవుల నుంచి అదేవిధంగా వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా దొంగలించకుండా కూడా వీటిని రక్షణ కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇమేజ్లో మీరు బర్డ్స్ చూసినట్లయితే చిన్న బర్డ్స్ వీటి యొక్క ఫీడర్స్, వాటరర్స్ అంటే వాటర్ సప్లై చేసేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఈ ఫీడర్స్ అనేటివి బర్డ్స్ చిన్నవిగా ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా కింద గ్రౌండ్ మీద పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే వాటికి అందుబాటులో ఆహారం ఉండేంతంటే హైట్లో ఈ బర్డ్స్కి మనము ఫీడర్స్ కానీ వాటరర్స్ని కానీ అరేంజ్ చేయవలసి ఉంటుంది. అయితే ఈ అడ్వాంటేజెస్లో మనం ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ నో రిస్క్ ఆర్ ట్రబుల్ ఫ్రమ్ ద ప్రెడేటర్స్, ద బర్డ్స్ ఆర్ టోటలీ సేఫ్ అనేది ఫస్ట్ వన్. అండ్ ద లెస్ రిస్క్ ఆఫ్ పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే ఆ పరాన్న జీవుల నుంచి సంక్రమణ కూడా మనకు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ డ్రాపింగ్స్ అవన్నీ పడినా కూడా అంటే పొడిగా ఉంటుంది వాతావరణం లిటర్ అనేది ఉండడం వల్ల. అంతేకాకుండా వాటి యొక్క డ్రాపింగ్స్ అంతా కూడా బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ వల్ల అదంతా కూడా డీకంపోజ్ కావడం జరుగుతుంది. లెస్ ఫౌల్ స్మెల్, అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా స్మెల్ అనేది బర్డ్స్ డ్రాపింగ్స్ అక్కడ దానిపైన పడినా ఎక్కువగా స్మెల్ అనేది ఉండదు. కారణం ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద డ్రాపింగ్స్ ఫ్రమ్ ద litter అన్నమాట by the bacterial activity. And the formation of riboflavin and other vitamins are also possible in the litter by the bacterial activity. This actually litter provides vitamins, some of the nutrients to the birds. Some animal proteins are also available for the birds through the litter. And the conversion of litter into the dry humus also happens by the bacterial activity. This humus is again used as a manure for agriculture. And this method is also cost effective because less labor is required. మనకు ఈ మెథడ్లో ఇంకా ఉపయోగాలు ఏంటంటే ప్రధానంగా ఈ లిటర్లో వచ్చేసి ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ వల్ల కొన్ని రకాల విటమిన్స్ కూడా పక్షులకు లభించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అంతేకాకుండా ఈ అనిమల్ ప్రోటీన్స్ అనేటివి మనకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఈ లిటర్ని బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ వల్ల లిటర్ హ్యూమస్గా కన్వర్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా హ్యూమస్గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు అది మనకు ఏంటి అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయంలో వచ్చేసి మంచి ఎరువుగా కూడా ఆ లిటర్ని తొలగించిన తర్వాత అది ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకు ఉపయోగపడే అంటే మనము అవసరమయ్యే మాన్యువల్ లేబర్ కూడా బాగా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కొంతవరకు తక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. This litter may contain 3% nitrogen, 2% phosphorus and 2% potash. Hence it is used as a good manure for agriculture. మనకు ఈ లిటర్లో చెప్పుకున్నాం ఇందాక గుడ్ మాన్యూర్ అంటే మంచి ఎరువుగా ఇది ఉపయోగపడుతుందని. ఎందుకంటే దీనిలో 3% నైట్రోజన్, 2% ఫాస్ఫరస్ అండ్ 2% పొటాష్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్స్ అనేటివి ఏవైతే మనం సహజంగా రసాయన ఎరువుల్లో ఉపయోగిస్తున్నామో ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకు దీంట్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అంతేకాకుండా దిస్ లిటర్ యాక్ట్స్ as a గుడ్ ఇన్సులేటింగ్ ఏజెంట్, అంటే ఇది వచ్చేసి ప్రధానంగా మనకు మంచి ఇన్సులేటింగ్ ఏజెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే హీట్ని ఇప్పుడు ఎక్కువ చల్లగా ఉన్నప్పుడు శీతాకాలంలో ఎక్కువ చలి ఉండదు, అంటే ఉష్ణాన్నది ఎక్కువగా బయటికి పోనివ్వదు అన్నమాట. ఎండాకాలంలో ఎక్కువ వేడిగాను ఉండదు, అంటే మంచి ఇన్సులేటర్గా అది పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ మనం గమనించినట్లయితే దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద లిటర్ సిస్టమ్ అగైన్. అయితే ఇక్కడ ఏమైంది, అక్కడ మేము ఇంతకుముందు చూపించిన ఇమేజ్లో వచ్చేసి ఫుడ్ వాటర్స్ దానికి చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వాటికి అందుబాటులో ఉండేట్లు ఉంచాయి. ఎప్పుడైతే బర్డ్స్ గ్రో అవుతుంటాయో ఆ గ్రో అవుతున్న కొలది వాటి యొక్క హైట్కి అనుగుణంగా ఈ ఫీడర్స్ కానీ వాటర్స్ యొక్క వాటి హైట్ను కూడా మార్చడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. జనరలీ ద ఫీడర్స్ ఆర్ వాటర్స్ or at the height of the back side of the birds. మనకు ఈ పక్షుల యొక్క బ్యాక్ సైడ్ ఎంత హైట్లో ఉంటుందో ఆ హైట్లో ఉండేటట్లుగా వాటిని మనము ఫీడర్స్ని అందుబాటులో ఉంచడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట పక్షులకి. దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఇన్ ద లిటర్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనకు లిటర్ సిస్టమ్ పూర్తిగా కమర్షియల్గా ఎక్కువ స్థాయిలో లార్జ్ స్కేల్లో ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ సూచించడం అనేది జరుగుతుంది. దీనిలో ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ కూడా టోటలీ మన కంట్రోల్లో ఉంచి వాటిని పెంచడం, అంటే బయట నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి కానీ ఏమైనా వర్షం కానీ ఇటువంటివి ఏవి కూడా లోపల మనకు ఎఫెక్ట్ కాకుండా టోటల్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ అంటే టెంపరేచర్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం టోటల్గా ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసి పెంచడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్లో ఈ విధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మొత్తం కంట్రోల్ చేసి పెద్ద పెద్ద షేడ్స్లో పెంచడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్? అయితే ఇక్కడ మనకు
ఉన్నటువంటి ఈ విధానంలో ఉన్నటువంటి నష్టాలు ఏంటి అనేటువంటి ప్రధానంగా మనము ఇంక్రీజ్డ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ. అంటే మనకు న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ అంటే పోషకాహారం అనేది పక్షులకు మేబీ లభించకపోవచ్చు. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అటెండెడ్ ఆర్ నాట్ ఫెడ్ వెల్, అవి సరిగా ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు కానీ, మనం సరిగా ఆహారాన్ని కావాల్సిన ఆహారం అన్ని రకాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచినప్పుడు కానీ మనకు వీటికి న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్రీ రేంజ్ సిస్టంలో అయితే వాటికి హెర్బేజ్ అంటే వెజిటబుల్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు, లేదంటే ఇన్సెక్ట్స్, యానిమల్ ప్రోటీన్ అన్ని రకాల ఆహారము అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో అది మాత్రమే అవి ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. కాబట్టి ఇఫ్ ద బర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఫెడ్ వెల్ దెన్ దెర్ ఈస్ అ ఛాయిస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ అనమాట. ఓకే, ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ కానిబాలిజం ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. కానిబాలిజం అంటే ఒక బర్డ్ని ఇంకొక బర్డ్ పొడుచుకోవడం. ఎక్కువ స్పేస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. బర్డ్స్ అనేది తక్కువ స్పేస్లో 1 స్క్వేర్ ఫీట్ మాత్రమే అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక బర్డ్కి నియర్లీ. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే అక్కడ పొడుచుకునే అలవాటు అనేది బర్డ్స్లో ఎక్కువ అవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట, స్పేస్ అనేది తక్కువగా ఉండడంలో. అంతేకాకుండా కీపింగ్ ద ఫ్లోర్ డ్రై అండ్ క్లీన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ డ్యూరింగ్ ద రైనీ సీజన్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ, హై హ్యూమిడిటీ. మనకు ఈ వర్షాకాలంలో తేమ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాతావరణంలో వాటి యొక్క పరిసరాన్ని పొడిగా ఉంచడం అనేది కొంచెము ఇబ్బందికరంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. మోరోవర్ వెన్ కంపేర్ విత్ ద ఫ్రీ రేంజ్ సిస్టమ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ హై క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద షేడ్ ఆర్ లిట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఫుడ్ టు దెమ్. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెంచడం అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రీ రేంజ్ సిస్టంలో కంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జనరల్గా ఇంటెన్సివ్ సిస్టంలో ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇట్ ఆల్సో predisposes the birds to unhealthy practices such as fighting or broodiness. మనకు ఇవి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఒకదానికొకటి కొట్లాడుకోవడం, పొడుచుకోవడం ఇటువంటి ఛాయిస్ కూడా ఎక్కువగా పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ we will move on to the second system we follow in the intensive system of housing, that is poultry or battery or cage system. మనకు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లిటర్ సిస్టమ్, ఆ తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి బ్యాటరీ ఆర్ కేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఈ ఇంటెన్సివ్ సిస్టంలో ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ మనకు బ్యాటరీ లేదా కేజ్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టంలో ఏం చేస్తామంటే ద బర్డ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ద కేజెస్ విత్ ఇన్ ద హౌస్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. మనకి ఈ కేజ్ సిస్టంలో ప్రధానంగా పక్షులను వచ్చేసి మళ్ళీ వైర్తో నిర్మితమైనటువంటి చిన్న చిన్న కేజెస్లో ఒక గదిలో పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ద కేజెస్ ఆర్ ఎయిదర్ మేడ్ ఆఫ్ ఎంటైర్లీ ఆఫ్ వైర్ ఆర్ దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ వైర్ అండ్ విత్ వుడెన్ ఫ్రేమ్స్. ఒక ఫ్రేమ్ లాగా వుడెన్తో తయారు చేసి దాని మధ్యలో వైర్ అయినా ఉండవచ్చు, లేదంటే టోటల్గా వైర్తో నిర్మితమైనటువంటి కేజెస్నైనా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. జనరల్లీ ద స్టాండర్డ్ సైజ్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ కేజ్ ఇస్ 18 inches into 16 inches into 18 inches. అంటే మనకు ఇక్కడ ఒక కేజ్ని నిర్మించడంలో సాధారణంగా వచ్చేసి ఫాలో అవుతున్న ప్రామాణికాలు వచ్చేసి 18 ఇంచెస్ వెడల్పు, 18 ఇంచెస్ పొడవు, 16 ఇంచెస్ వెడల్పు, అదేవిధంగా 18 ఇంచుల పొడవు హైట్తో ఉన్నటువంటి కేజ్ని సాధారణంగా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ కేజ్ జస్ట్ పర్మిట్స్ ద లిమిటెడ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్. ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ ఈస్ టోటలీ రెస్ట్రిక్టెడ్ అండ్ ఇట్ కెన్ సిట్ అండ్ స్టాండ్ కంఫర్టబుల్లీ ఇన్ దట్ కేజ్. ఇట్ అలౌడ్ టు సిట్ అండ్ స్టాండ్ కంఫర్టబుల్లీ ఓన్లీ, దే కాంట్ మూవ్ ఇన్ ద కేజ్. అంటే మనకు ఈ కేజ్లో ఎంత స్పేస్ ఉంటుంది అంటే పూర్తిగా బాడీ యొక్క మూమెంట్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేయబడుతుంది. జస్ట్ అది కూర్చోవడము, లేవడం ఇంత మాత్రమే అక్కడ మనకు ఆహారం తీసుకోవడానికి, వాటర్ తాగడానికి ఇటువంటి స్పేస్ మాత్రమే అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయబడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కేజ్. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఇమేజ్ అనేది మనకు కేజ్ యొక్క కొలతలను సూచించేటువంటి ఇమేజ్ అనమాట. ఇక్కడ 18 ఇంచెస్ హైట్, అదేవిధంగా పొడవు వచ్చేసి 18 ఇంచెస్, వెడల్పు వచ్చేసి మనకు కొంచెం 16 ఆ విధంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఇమేజ్ ఆల్సో షోస్ ద డిఫరెంట్ కేజెస్. అంటే మనకు కేజెస్ కూడా ఒకటే రకంగా ఉండవు, అన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ కేజ్ ఉండి బర్డ్స్ని పెంచడం జరుగుతుంది, లేదంటే కేజెస్ అన్నీ
కూడా పక్క పక్కన వరుసగా అరేంజ్ చేయబడ్డం ఫ్లోర్ మీద, లేదంటే కాలనీ కేజెస్ అంటే పక్కన పక్కన వరుసగా అరేంజ్ చేసి అదేవిధంగా ఒకదాని మీద ఒకటి అంతస్తులుగా అమర్చడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే మనకు ఇప్పుడు మెట్లు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ మాదిరిగా మెట్ల మాదిరిగా కూడా కేజెస్ని అరేంజ్ చేయడం. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో అంటే కేజెస్ అరేంజ్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మనకు ద ఫ్లోర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ స్ట్రాంగ్ గాల్వనైజ్డ్ వైర్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఫ్లోర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ గాల్వనైజ్డ్ వైర్. మనకు బాగా దృఢంగా ఉండేటువంటి గాల్వనైజ్డ్ వైర్తో ఇది దాని యొక్క ఫ్లోర్ అడుగు భాగం అనేది నిర్మితమై ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఫ్లోర్ ఈజ్ బిల్ట్ విత్ ఏ స్లోప్. ఒక కొంచెము ఏటవాలుగా ఉండేటట్లుగా నిర్మితం అవుతుంది బికాజ్ ఇట్ ఫెసిలిటేట్ ద లైడ్ ఎగ్స్ టు రోల్ అవుట్ ఆఫ్ ద కేజ్ ఈజీలీ టు రిసీవింగ్ గట్. ఆ విధంగా కొంచెం స్లోప్గా ఉండడం వల్ల అవి ఎగ్స్ అనేటివి అంటే లేయర్స్ జనరల్గా ఎగ్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కదా, అవి గుడ్లు పెట్టినప్పుడు అవి ఆ స్లోప్ మీద దొర్లుకుంటూ వచ్చి మనకు రిసీవింగ్ గట్టర్ దగ్గరకు రావడం అనేది అంటే ఎడ్జ్కు రావడం అనేది సులభంగా ఉంటుంది అనమాట. మోర్ ఓవర్ అండర్నీత్ ద కేజ్ ఏ ట్రే ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ డ్రాపింగ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్. అంతేకాకుండా ఈ కేజ్కి కింది భాగంలో వచ్చేసి ఒక చిన్న ట్రైన్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ విధంగా పెట్టడం వల్ల దాని యొక్క డ్రాపింగ్స్ అంతా కూడా ఆ ట్రే మీద పడుతుంది, దాన్ని సులభంగా తీసి మళ్ళీ క్లీన్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనమాట. మోర్ ఓవర్ మనము ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ లేదంటే ఒకదాని మీద ఒకటి అరేంజ్ చేసిన కాలనీ కేజెస్లో కానీ అటువంటి ట్రేస్ ఏమీ పెట్టలేదంటే ఏమవుతుంది, పైన ఉన్నటువంటి బర్డ్స్ ఏవైతే డ్రాపింగ్స్ వదులుతాయో అవి కింద ఉన్న బర్డ్స్ మీదకి పడడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా జరగకుండా అండర్నీత్ ద కేజ్ కంపల్సరీ will put a tray అన్నమాట for droppings. Okay, both the food and water receptacles are outside the కేజ్. మనకు అంతేకాకుండా అవి ఆహారం తీసుకోవడం అవి మనకి మూవ్ కావడానికి వీలు లేదు కేర్ సిస్టంలో, కాబట్టి చాయిస్ లేదు. కాబట్టి వాటికి అందుబాటులో ఉండేటట్లుగా ఆహారము మరియు నీరు అంతా కూడా మనం అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మెనీ స్మాల్ కేజెస్ కెన్ బి అసెంబుల్డ్ టుగెదర్ ఆర్ ద హౌస్ కెన్ బి ఏ మల్టీ స్టోరీడ్ వన్. అదే ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనము ఒకే కేజ్ సింగిల్గా ఒక దాని పక్కన ఒకటి అరేంజ్ చేయబడి ఉండవచ్చు, లేదంటే మెనీ కేజెస్ ఆర్ అసెంబుల్డ్ టుగెదర్ అండ్ స్టెప్ వైజ్ స్టెప్ మేనర్. ఇక్కడ ఉన్న చూడండి మీరు, ఇక్కడ ఒక దానిపైన ఒకటి స్టెప్ వైజ్ మేనర్లో ఇక్కడ అరేంజ్ చేయబడి ఉంది థర్డ్ డయాగ్రామ్లో. ఇది వచ్చేసి కాలిఫోర్నియా సిస్టమ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ అని చెప్తారు. లేదంటే కేజెస్ని ఒకదానిపైన ఒకటి అంతస్తులుగా కానీ పేర్చడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేది మనకు కేజ్ సిస్టంలో కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే తక్కువ స్పేస్లోనే, దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ వల్ల అంటే తక్కువ స్పేస్లోనే మనము ఎక్కువ బర్డ్స్ని పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ తక్కువ స్పేస్లో ఎక్కువ బర్డ్స్ని ఉంచడం వల్ల మనం ఈజీగా నిర్వహణ కూడా చేయవచ్చు అనమాట. అన్ని బర్డ్స్ని మనము వాటిని గమనించడానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మీకు ఇది కూడా డిఫరెంట్, దిస్ ఇమేజ్ ఆల్సో షోస్ ద డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కేజెస్ అనమాట. సింగిల్ డేస్కి ఒకదాని ఒకటి, నెక్స్ట్ డబల్ డేస్కి అంటే డబల్ స్టేర్ సిస్టమ్, ఇక్కడ ట్రిపుల్ స్టేర్ సిస్టమ్, ఓకే 4 స్టేర్ సిస్టమ్. ఈ విధంగా ఫ్లోర్లో వరుసగా పక్క పక్కన అరేంజ్ చేసిన సిస్టమ్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపించడము జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద కేజ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకదానిపైన ఒకటి అంతస్తులుగా అరేంజ్ చేయబడి ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ బర్డ్స్లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మీరు గమనించినట్లయితే దిస్ ఇమేజ్ ఆల్సో షోస్ ద ఎగ్స్ which are rolled down from the within the cage అనమాట. కేజ్ కింద భాగంలో అవి ఎగ్స్ విడుదల చేస్తే అవి అంతా కూడా రోల్ అయ్యి ఇక్కడ మనకు రిసీవింగ్ గట్టర్ దగ్గరికి రావడము జరుగుతుంది అనమాట. బట్ వాట్ ఆర్ ద advantages? Of course, some of the advantages are there in this system. It prevents the parasitic infection as the cages are made of metal and mesh. మనకు ఇవి వచ్చేసి లోహంతో తయారు చేయబడి ఉండడం వల్ల కేజెస్ అనేది పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అయితే కేజెస్ని మనం ఏ విధంగా అరేంజ్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ సెటప్ ఇన్ వెల్ వెంటిలేటెడ్ అండ్ లైటెడ్ వార్మ్ ప్రూఫ్ హౌసెస్. దే షుడ్ బి set up in the well ventilated, the cages should be placed in the well ventilated and lighted area.
ఆ విధంగా లేకపోతే, గాలి వెలుతురు సరిగా లేకపోతే ఎక్కువగా బర్డ్స్ని అక్కడ పెట్టడం వల్ల వ్యాధులు అనేటివి ఎక్కువగా ప్రబలడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి బాగా గాలి వెలుతురు వచ్చేటువంటి ఏరియాస్ మనకు ఉండేటట్లుగా ఆ కేజెస్ని మనము పెట్టవలసి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ హ్యావ్ టు అటెండ్ ద టోటల్ న్యూట్రిషనల్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్. మనము పక్షికి ఎటువంటి ఆహారం అయితే కావాలో పోషక లోపం లేకుండా అన్ని రకాల ఆహారాన్ని కూడా మనము అందించాల్సి ఉంటుందన్నమాట. జనరలీ దేర్ ఫీడ్ ఇంక్లూడ్స్ విటమిన్ ఏ, డి, కాడ్ లివర్ ఆయిల్, ఈస్ట్, డ్రైడ్ మిల్క్ పౌడర్, ఫిష్ మీల్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ మినరల్స్. కానీ వివిధ ఖనిజ లవణాలు, అదేవిధంగా అనిమల్ ప్రోటీన్ అందించేటువంటి ఫిష్ మీల్, మిల్క్ పౌడర్, వాటితో పాటుగా సమ్ ఆఫ్ ది విటమిన్స్ ఏ, డి ఇవన్నీ కూడా వాటికి అందించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మనము హ్యావ్ టు అటెండ్ టోటల్ న్యూట్రిషనల్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ బికాస్ ది కాంట్ మూవ్. ఓకే, కాబట్టి మనం అన్ని రకాల ఆహారాలు కూడా ఇక్కడ మనము అన్ని కాంపోనెంట్స్ కూడా ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్? ద బర్డ్స్ ఆర్ ఈజీలీ మేనేజబుల్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వీ కెన్ ఈజీలీ మేనేజ్ ద బర్డ్స్. వాటిని మనం నిర్వహణ చేయడం అనేది చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెరీ ఈజీ టు రిమూవ్ ద అన్ప్రొడక్టివ్ బర్డ్స్. ఒకవేళ కొన్ని పక్షులు ఆహారం సరిగా తీసుకోవట్లేదు, లేదంటే ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చి కదలకుండా ఒకే చోట ఎలా ఉండడము, లేక ఫుడ్ కన్వర్షన్ రేషియో తక్కువగా ఉండడం, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు అటువంటి బర్డ్స్ని, అన్ప్రొడక్టివ్ బర్డ్స్ని మనం సులభంగా తొలగించవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద బర్డ్స్ విచ్ హ్యాస్ డిసీజ్డ్ బర్డ్స్ ఏవైనా ఉంటే, వ్యాధి వచ్చినటువంటి బర్డ్స్ని కూడా సులభంగా మనము గుర్తించి వాటిని అక్కడి నుంచి తొలగించవచ్చు అనమాట. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రివెంట్స్ ద క్యానిబాలిజం అండ్ బ్రూడీనెస్ ఇన్ ద బర్డ్స్. క్యానిబాలిజం చాయిస్ లేదు, ఎందుకంటే బర్డ్స్ అన్ని కేజెస్లో పెట్టి ఉంటాయి, అవి అసలు మూవ్ కావడానికే చాయిస్ లేదు, జస్ట్ కూర్చోవడం, లేవడం, ఇంత మాత్రమే వాడికి కంఫర్టబుల్గా ప్లేస్ అరేంజ్ చేయబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కాంట్ మూవ్, కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ ఆఫ్ క్యానిబాలిజం అనమాట. హై ఈల్డ్ అండ్ లో మోర్టాలిటీ రేట్. ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం అన్ని రకాల ఆహారాన్ని బాగా మనమే సప్లై చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా అవి ఆహారాన్ని తీసుకుంటే అక్కడ ఉంటాయి, మూమెంట్ కూడా ఏమి ఉండదు, కాబట్టి ఫుడ్ దాని యొక్క ఎనర్జీ కూడా పెద్దగా ఖర్చు అవ్వడం ఏమీ ఉండదు. అంతేకాకుండా మనము బర్డ్స్ ఏమైనా డిసీజ్కి గురైతే సులభంగా వాటిని గమనించి పక్కకు వేరు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మనకు హై ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే మరణించే శాతం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం వాటిని గమనిస్తూ ఉండి వాటిని ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వెంటనే మనం గుర్తించి దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట. సిన్స్ ద బర్డ్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద మెటల్ బేస్డ్ కేజెస్, ఈజీ టు కంట్రోల్ ద పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనము మెటల్ లోహంతో తయారు చేయబడి ఉండడం వల్ల పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయన్నమాట బర్డ్స్లో. అండ్ కేజెస్ ఆక్యుపై లెస్ స్పేస్. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనకు ఈ స్పేస్ గురించి ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ టోటలీ ఎక్స్పెన్సివ్, బాగా ఎక్స్పెన్సివ్గా తయారవుతుంది. కాబట్టి తక్కువ స్పేస్లోనే మనం ఈ కేజెస్లో, అంతేకాకుండా కింద ఫ్లోర్ మీదే కాకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ పెట్టడము, అంతస్తులుగా అరేంజ్ చేయడము, ఈ విధంగా చేయడం వల్ల బర్డ్స్ని ఎక్కువ సంఖ్యలో మనం తక్కువ స్పేస్లోనే పెంచుకోవచ్చు అనమాట ఈ కేజ్ విధానంలో. కాబట్టి మనకు అది ముఖ్యమైన అడ్వాంటేజ్గా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆ కేజెస్ని మనం ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి మూవ్ చేయడం కూడా సులభంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ వర్కర్ దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్స్ బై ద వర్కర్ అండ్ ద లెస్ లేబర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే మనకు దగ్గరగా పక్షులన్నీ ఉంటే వాటిని గమనించడం సులభం, కాబట్టి లేబర్ కూడా ఎక్కువగా ఈ సిస్టంలో కూడా మనకు అవసరము లేదనమాట. Okay, these are the main advantages of this system. Let us move on to what are the disadvantages of this system. It involves high capital investment. First disadvantage is investment. ఆ కేజెస్ తయారు చేయడానికి కానీ, హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కానీ, మనం టోటల్గా ఫీడ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి, అన్ని రకాల ఆహారం అంతా కూడా బయట నుంచే మనం అందించాలి, అవంతటికీ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇట్ రిక్వైర్స్ హై క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దెర్ ఇస్ నీడ్ ఫర్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ రేషన్. మనం ఆహారం అందించడంలో కూడా అన్ని రకాల కాంపోనెంట్స్ ఉండేటట్టు ఇట్లా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ మనం అందించే ఆహారంలో ఏది తక్కువైనా కూడా పోషక లోపాలు అనేటివి బర్డ్స్లో కనిపించి ఆటోమేటిక్గా గ్రోత్ రేట్ అనేది పడిపోతుంది, నెక్స్ట్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది పడిపోతుంది అనమాట. ఎగ్స్ అయితే చిన్నగా ఉండేటువంటి ఎగ్స్ పెట్టడము, అంతేకాకుండా కాల్షియం లోపం ఏర్పడింది అనుకోండి వాటిలో,
ఆ యొక్క ఎగ్ కర్పరం అనేది పలుచగా ఉండడం, తొందరగా బ్రేక్ అవ్వడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా చాయిస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. మోరోవర్ చాయిస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, ఇఫ్ ద ఫీడ్ ఆర్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ సఫిషియంట్లీ టు ద బర్డ్స్, అప్పుడు మనము అటువంటి సమయాల్లో ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ ఎ చాయిస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. అవి పక్షులు అనేది ఒత్తిడికి గురి కావడం జరుగుతుంది. స్పేస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉంటాయి బర్డ్స్ అన్ని కూడా, కాబట్టి కొంతవరకు స్ట్రెస్ అనేది ఒత్తిడి అనేది పక్షుల్లో ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ ఇస్ టోటలీ రెస్ట్రిక్టెడ్. అంతేకాకుండా బర్డ్స్ మూమెంట్ అనేది పూర్తిగా ఇక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేయబడడం వల్ల బర్డ్స్ అనేటివి ఒత్తిడికి గురవుతాయి. అంతేకాకుండా హెల్త్ అనేది, వాటి యొక్క ఆరోగ్యం అనేది, ఇప్పుడు మామూలుగా జనరల్గా మనకు మూమెంట్ అనేది ఉంటే ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది, లెగ్ కానీ హార్ట్ కానీ బాగా వర్క్ చేయడం ఇలా, కాబట్టి అదేమి ఉండదు. కాబట్టి కొంచెం వరకు హెల్త్ కండిషన్ అనేది మనము ఫ్రీ రేంజ్ సిస్టంలో కంపేర్ చేస్తే బర్డ్స్లో తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్. అయితే ఈ ఇంటెన్సివ్ సిస్టంలో మనము కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్లో ఇంటెన్సివ్ సిస్టమ్నే ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ హై ప్రొడక్టివిటీ, మనకు ఎక్కువ కమర్షియల్గా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది లాభాలు ఆర్జించడానికి వీలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి జనరలీ దిస్ మెథడ్ ఈస్ ఫాలోడ్ అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.